Okay. You go to first center, they do a CT scan. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா 3 hours 4 hours அப்புறம் ரிப்போர்ட் வரும். அதுக்குள்ளே பார்த்தா brain is already destroyed. So if you come to a hospital like KMCH, we have a countdown. As soon as the patient comes, we alert something called code stroke. இப்போ கயிறை வச்சு கட்டிட்டோம்னா ரத்தம் போகல என்ன ஆகும், இந்த கை வீங்க ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி தான் மூளையும் வீங்க ஆரம்பிக்கும். ரத்த அணுக்கள் போகலினா மூளையினுடைய அணுக்கள் எல்லாமே சாக ஆரம்பிக்கும். சாகல அந்த செல்ஸ் வீங்கும். இது டைட் பாக்ஸாக இருக்கிறதுனால இடம் பத்தாது. இப்போ கை வீங்குதுன்னா இந்த தோல் ஒரு 2-3 சென்டிமீட்டருக்கு இடம் கொடுக்கும். பட் மூளை வீங்க ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த ஸ்கல் இருக்கிறதுனால, கபாலம் இருக்கிறதுனால இடம் கொடுக்காது. அந்த இடம் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஒரு பகுதியில் இருக்கிற அந்த ஸ்கல்லையே எடுத்துருவோம். ஒரு 4 தொலை போட்டு அதை எடுத்து விட்டோம்னா அந்த மூளை வீங்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கணும். Every minute we lose 1.9 million neurons. 1.9 million neurons, 14 billion synapses, connections, 12 kilometers of myelinated fibers. ஒரு நிமிஷத்தில் போச்சு. பிரெயின் டிஷ்யூ ரொம்ப சென்சிட்டிவான டிஷ்யூ. மற்ற டிஷ்யூஸ் மாதிரி மற்ற டிஷ்யூ எல்லாம் இப்போ இங்கே அடிபட்டுச்சு, ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னா ஒரு 5 hours 6 ஹவர்ஸுக்கு அப்புறமா கூட அந்த பிளட் வெசல் திருப்பி கனெக்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகும். பிரெயின் அப்படி கிடையாது. அந்த 4.5 hours அந்த கோல்டன் பீரியடில் நம்ம அந்த பிரெயின் டிஷ்யூவை திருப்பி பிளட் சப்ளை, ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்கலன்னா இட் கெட்ஸ் டோட்டலி டேமேஜ். KMCH Blacksheep Master Stroke. ஸோ அப்படி வந்தோன்னே டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு அவங்க எடுக்கக்கூடியது இமேஜிங் தான், சிடி அண்ட் எம்ஆர்ஐ தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் அதில் என்ன மாதிரியான அவேர்னஸ் மக்களுக்கு இருக்குது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்? ஏன்னா ஒரு 3 to 4 hours சரியான இடத்துக்கு கொண்டு போகணும். ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறதில்ல, சரியான சிடி எடுக்கக்கூடிய சரியான அடுத்தடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகணுன்றப்ப நீங்கள் அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? So see, Dr. Dilipan has told you the symptom. The symptom is you can have somebody who's suddenly eating food and is stopped eating, or talking and stopped talking, or suddenly falls unconscious. Now the first thing to know, is it a stroke? Is it because there is a bleeding inside the brain, or is it because a blood vessel blocked? So first thing, you have to go to a hospital with this facility. So though many people say CT is good, but MR is far superior. So in the MR we can find out, is there a bleed? Is there a stroke because of blood supply loss? If that is so, is a large vessel blocked? Now why is it important? If it is a large vessel that is blocked, we do a treatment which is called mechanical thrombectomy. So what is mechanical thrombectomy? Mechanically, we can take a tube into the blood vessel which is blocked. See, heart attack vanda enna pannu, angioplasty, stenting pannu. Adhe madri மூளையில் பிளாக் வந்து அந்த பிளாக் எடுத்துட்டு தான் நானும். That is the crucial part. The faster you take out the block, the better for the patient. So it is best to go to a hospital where the facility for removing the clot exists. இல்லைன்னா you go to first center, they do a CT scan. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா 3 hours 4 hours அப்புறம் ரிப்போர்ட் வரும். அதுக்குள்ளே பார்த்தா brain is already destroyed. So if you come to a hospital like KMCH, we have a countdown. As soon as the patient comes, we alert something called code stroke. Within the next 20 to 25 minutes, the imaging has to be done, MRI has to be done. Within the next 40 minutes, if the clot has to be removed, we have to remove. Every month we will meet. Why is there a delay? How can we improve that? Now, why are we doing this? Because every second, millions of cells are dying. So you cannot delay. So you go to a hospital, MRI, that is no use. You need the complete package. So the first is imaging. MR is better. Find the block. If there is a block, you should have a system to remove the block so that the patient's blood flow is re-established. So technically, it is not just MR, you need a cath lab, an angio lab, you need a doctor trained to take out the clot. So in our hospital, like in my department, in the Department of Radiology and Interventional Radiology, we have got a total of 10 doctors. 7 of them are young junior doctors who train with us, 3 of them are consultants. So 24/7, we can come and take out the clot. You get it? So it's a complete package for definite diagnosis, finding if the vessel is blocked, taking out the clot, and the faster you do it, the better. Today we can take out clot up to 24 hours. But if you can take it out in
The first 2-3 hours, 90% of the patient will walk back normally again. So time is the most crucial thing, and therefore you have to come to the right hospital in the right time. Going to the wrong hospital in the right time is a total waste. உண்மை. எவ்ரி மினிட் கவுண்ட்ஸ், அதான் நம்மளுடைய சப்ளைனாகவும் வச்சுருக்கோம் இல்லையா? அது எவ்ரி மினிட் கவுண்ட்ஸ். அதை வேல்யூ பண்ணக்கூடிய இடத்துல தான் இமீடியட் அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன, அந்த ப்ராசஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பேர் எக்யூப்டாக அங்கே இருக்காங்க, என்ன மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, ஹவ் தே ஆர் டயக்னோசிங் இட், எல்லாத்தையுமே பார்த்து அப்படி ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது தான் டாக்டர் சொல்கிறாங்க. அண்ட் இந்த நிலையை தாண்டி மெக்கானிக்கலி அதை நம்மளால் எடுக்க முடியலைன்றப்ப இட் கோஸ் டு சர்ஜரி. No, not really. So it's a little different. So once there is a stroke and you cannot take out the clot or you have come too late, then the brain starts swelling up. Now you see, in the leg is swelling up, leg can swell, there is no problem. Brain is inside a tight box, which is the skull. So how do you create space? If you ask Dr. Suresh, he will explain when do they take out the bone and give space for the brain to swell. That is a life-saving surgery. So not every stroke will go for that, but a select stroke that has to be done. அது அப்படி உங்ககிட்ட வரும்பொழுது அது என்னவா? அது முதல்ல சொன்னபடிங்க, இந்த ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது ஒன்று ரத்தம் போகிற அளவு குறைஞ்சதுன்னா வரலாம், அதான் இஸ்கீமியாங்கிறது. இன்னொன்று ரத்தம் அதிகமாக போய், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபி அதிகமாகி ரத்த குழாய் வெடிச்சதுனாலும் உள்ள ரத்தம் தேங்கிச்சதுனால அதை ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவோம். அப்பவும் ஒரு பக்கம் கை கால் வராமல் போகும். ஸோ அப்போ ரொம்ப அதிகமான ரத்தம் உள்ள மூளைக்குள்ளே தேங்கிச்சுன்னா அதை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். எப்படின்னா இவர் சொன்னபடி பிரெயின் வந்து ஒரு டைட் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது, அந்த அதாவது கபாலத்துக்குள்ளே இருக்குது. கபாலத்துக்குள்ளே மூளை இருக்கலாம், மூளைக்கு போகிற ரத்தம் இருக்கலாம், மூளையை அப்படியே மிதக்க வைக்கிற நீர் இருக்கலாம். இந்த மூணை தவிர்த்து எது அதிகமாக வந்தாலும் இந்த மூணில் ஏதோ ஒன்று வெளியே போகணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சமாக ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த நீர் கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகி ஸ்பைனல் கார்டுக்குள்ளே போயிடும், கொஞ்சம் இடம் கொடுத்துரும். ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா ரத்தம் போகிறது குறைஞ்சிரும். ரத்தம் போகிறது குறைஞ்சுன்னா அப்புறம் திருப்பி பிரச்சனையாகும். அதுக்கு மேலே அதிகமாச்சுன்னா மூளையே பாதிக்கப்படும். ஸோ இந்த சமயத்தில் தான் மூளைக்குள்ளே ரத்தம் அதிகமாக இருந்துருச்சுன்னா இவங்க போய் ரத்த குழாயில் போய் அந்த ரத்த கட்டி எடுக்கிற மாதிரி நாங்கள் மூளைக்கு உள்ளே இருக்கிற ரத்தத்தை ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துடுவோம். அது வந்து எமர்ஜென்சியாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். கம்மியாக இருந்ததுன்னா மருந்து மாத்திரைகள் வீக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு, ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஸ்கல்லை ஓப்பன் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பு எண்டாஸ்கோப்னு எல்லாம் யூஸ் பண்ணி உள்ளே போய் அதை எடுத்துகிட்டு வருவோம். செகண்ட் பாசிபிலிட்டி என்னென்னா ரத்த போக்கு அதிகம் இல்லாமல் இவங்களுக்கு வர மாதிரி ரத்த ஓட்டமே குறைஞ்சிருது. இப்போ கையில் வந்து கயிறை வச்சு கட்டிடுறோம், கட்டிட்டோம்னா ரத்தம் போகல, என்னாகும், இந்த கை வீங்க ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி தான் மூளையும் வீங்க ஆரம்பிக்கும். ரத்த அணுக்கள் போகலின்னா மூளையினுடைய அணுக்கள் எல்லாமே சாக ஆரம்பிக்கும். சாகல அந்த செல்ஸு வீங்கும். இது டைட் பாக்ஸாக இருக்கிறதுனால இடம் பத்தாது. இப்போ கை வீங்குதுன்னா இந்த தோல் ஒரு 2-3 சென்டிமீட்டருக்கு இடம் கொடுக்கும். பட் மூளை வீங்க ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த ஸ்கல் இருக்கிறதுனால, கபாலம் இருக்கிறதுனால இடம் கொடுக்காது. அந்த இடம் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஒரு பகுதியில் இருக்கிற அந்த ஸ்கல்லையே எடுத்துருவோம். ஒரு 4 தொலை போட்டு அதை எடுத்து விட்டோம்னா அந்த மூளை வீங்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்குறோம். இந்த வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ட்ரீட்மெண்ட் அதை மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டெல்லாம் இவங்க கொடுக்குறதா, மருந்து மாத்திரைகள் ஐசியூ கேர் எல்லாமே. சர்ஜனை பொறுத்தவரையிலும் அந்த எலும்பை எடுத்து இடம் கொடுக்குறது தான் எங்கள் வேலை. அந்த வேலை வந்து ஒரு 5-6 நாளைக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே மருந்து வேலை செய்யணும், இயற்கை வேலை செய்யணும். இயற்கையில் வேலை செஞ்சோன்னா தென் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபிசியோதெரப்பின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கொடுத்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வர முயற்சி பண்ணணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. கபாலத்தை எடுக்கிறோம், இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னா கிடையாது. அதுதான் உயிரை காப்பாற்றுறது சொல்லி உடனே பண்ணோம்னா 100க்கு 80 பேர் உயிர் பொழைச்சிருவாங்க. அவங்க எப்படி வெளியே வருவாங்கங்கிறது நம்மளுடைய ஃபிசியோதெரப்பி, ஆக்குபேஷன் தெரப்பி, நம்ம மெடிக்கேஷன் அதெல்லாம் தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு 3 to 4 hours கோல்டன் ஹவர்ஸ் உள்ளே வர்றதுக்கு 25 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரேடியாலஜியில் அது என்னன்றதை முடிவு பண்ணிடணும். அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கட் ஆஃப் டைம் இருக்கா சார்? இந்த டைம்குள்ளே பண்ணிடணும் நம்ம இந்த ஆப்ரேஷனை. கரெக்ட். எல்லா ஆப்ரேஷன் சொன்னோன்னே எல்லாரும் உடனே போய் ஒப்பீனியன் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. தெரிஞ்ச இடங்களுக்குலாம் போயிட்டு கேட்க அப்படியெல்லாம் நடக்குமே, அதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்குமா என்ன? கரெக்ட். நீங்கள் சொல்கிறது அதான் பெரிய பிரச்சனை. திலீபன் அழகாக சொன்னார். வந்த உடனே அத்தனை பேரும் அங்கங்கே ஃபோன் பண்ணி கேட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. சர்ஜரினா அது இன்னுமே பெரிய பிரச்சனை. நாங்கள் அதான் சொல்கிறது, ஒரு அட்லீஸ்ட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா உடனே சொல்லுங்கள், நாங்கள் பண்ணிடுறோம். வேண்டான்ட்டு அது அடுத்த பிரச்சனை. அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணுறது தான் நல்லது. இது எப்படின்னா, ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஸர், எங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான் சொன்னார், ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி. ப்ரெஷர் குக்கருக்குள்ளே அப்படியே பாயில் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா பிரெயின் வந்து பாயில் ஆகி வீணாக போயிடும்.
ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி விடணும். அதுதான் நாங்கள் பண்ணுறது. அந்த ஸ்கல்லை எடுத்து விடுறது என்னென்னா ப்ரெஷர் குக்கர்னுடைய ப்ரெஷரை வந்துட்டு ரிலீவ் பண்ணுற மாதிரி. எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்களவு நல்லது. மருந்து மாத்திரைகள் வேலை செய்யும், பட் அதே சமயம் நம்ம சீக்கிரம் அந்த குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த ஆவி வெளியே போகிற மாதிரி அட்லீஸ்ட்டு அந்த ப்ரெஷர் குறைஞ்சிதுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இட்ஸ் ஏர்லியர் இஸ் பெட்டர். அந்த மாதிரி தான் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கிடைக்கும் அதை ஹீல் பண்ணுறது. ஓ சூப்பர். ஸோ இந்த எல்லா ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமும் வரக்கூடியது ஒரு ஃபிசியாட்ரிஸ்ட் ஒரு ரீஹேப். I think we have missed one component completely. Please. Patient has come to emergency. Dilipan has made a diagnosis of stroke. Interventional radiology and radiology team has seen the imaging. We can take out the clot. But there is a period in the ICU before the patient can be discharged out for physiotherapy. So that's why we need dedicated neurologists. See, neurologist is not only about telling you about cholesterol. You can probably tell us a little bit on acute management of stroke and the medical management of stroke. You know, adukapram dana it moves to. So symptoms சின்னதா ஆரம்பிக்கலாம். Be fast. Be fast. இதா stroke acronym. B balance தடுமாற்றம். E eyes squint அத மார்க் திடீர்னு ஒரு மார்க் கண்ணு இல்ல கண்ணு தெரியல கண்ணு டபுளா தெரியும். ஃபாஸ்ட்டில் எஃப் ஃபேஸ் முகவாதம் ஒரு பக்கமாக மாறுது. அப்புறம் கை தூக்க முடியல, ஏ ஃபார் ஆர்ம். எஸ் வந்து ஸ்பீச் பேச்சில் ஏதாவது தடுமாற்றம். டி ஃபார் டைம் டு ஆக்ட். ஸோ இந்த அக்ரோனிம் இதை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும். பி ஃபாஸ்ட். இது ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சால் போதும், அவர் இது ஸ்ட்ரோக்காக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிடும். நம்பர் 1. ஏன் வந்து இந்த டைம் டு ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா, டைம் இஸ் பிரெயின். டைம் இஸ் மணி, டைம் இஸ் ஹார்ட், டைம் இஸ் ஆல்சோ பிரெயின். ஏன்னா டாக்டர் மேத்யூ சொன்ன மாதிரி எவ்ரி மினிட் we lose 1.9 million neurons. 1.9 million neurons, 14 billion synapses, connections, 12 kilometers of myelinated fibers. ஒரு நிமிஷத்தில் போச்சு. ஏன் சொல்கிறேன்னா போச்சுன்னா பிரெயினில் வந்து ரிவர்சிபிள் அப்படின்ற அந்த காம்போனண்ட் வந்து மற்ற டிஷ்யூக்கு இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்காது. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கடன்னு லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ டைம் இஸ் பிரெயின். ஸோ வி ஹேவ் டு ஆக்ட் ஃபாஸ்ட். ஸோ பேஷண்ட் எமர்ஜென்சிக்கு வந்துட்டாங்க அண்டு நம்ம வந்து டாக்டர் திலீபன் பார்த்துட்டு ஒரு இமேஜ் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணுறாரு. அந்த இமேஜை டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இன்டர்பிரட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அந்த குறிப்பிட்ட கோல்டன் ஹவர் விண்டோ பீரியடில் வந்துட்டாங்க. அதாவது 4.5 மணி நேரம். இந்த டைம் பீரியட் ஃபிக்ஸட் கிடையாது, இது எக்ஸ்டெண்டும் ஆகலாம். எங்களுக்கு நிறைய இமேஜிங் மொடாலிட்டி வச்சு நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம். அதை தான் அந்த 24 ஹவர்ஸ்னு சொன்னார். ஸோ பொதுவாக நமக்கு தெரிய வேண்டியது 4.5 மணி நேரம், அது தெரிஞ்சால் கூட போதும். ஸோ வந்துட்டாங்க, ஸ்கேன் பண்ணிட்டோம். அவங்களுக்கு வந்து பெரிய இரத்த குழாயில் அடைப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அது பெரிய இரத்த குழாயில் அடைப்பு இருந்தது அப்படின்னாக்கா சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆஞ்சியோன்ற அந்த ப்ரொசீஜர் மூலமாக அந்த ரத்த கட்டியை ரிமூவ் பண்ணி அந்த ரத்த ஓட்டத்தை திரும்ப இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரது தான் அந்த மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமி. ஸோ பெரிய ரத்த குழாயில் அடைப்பு இல்லை, பேஷண்ட்டான டைமுக்கு வந்துட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க? அப்போ தான் வந்து நியூராலஜிஸ்ட் வந்து பேஷண்ட் அட்டெண்டர்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு கிளாட் பஸ்டிங் ஏஜென்ட் ஒன்று இருக்குது. அந்த கிளாட் பஸ்டிங் ஏஜென்ட் வந்து நம்ம எப்படி கொடுப்போம்? ஐவியா ட்ரிப்ஸில் கொடுப்போம். அதோட வேலை என்ன? அது வந்து அந்த ரத்த குழாய், சின்ன ரத்த குழாய், மீடியம் சைஸ் ரத்த குழாயில் இருக்கிற அந்த ரத்த கட்டிகளை ரிமூவ் பண்ணி ரத்த ஓட்டத்தை திரும்ப இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து யார் யாருக்கு போடலாம் போடக்கூடாதுன்னு ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்குது, அதை ரன் பண்ணணும். அண்டு பேஷண்ட் வந்து நம்ம அந்த இன்ஜெக்ஷனை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சது, எவ்ரி திங் வில் கோ பிகம் ஆல் ரைட் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. 100ல் 35 பேருக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது. மிச்சம் அந்த 65 அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வி ஹாவ் டு வெயிட். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திரும்ப ஸ்ட்ரோக் வரக்கூடாதுன்னு மருந்து கொடுக்கறது, அண்டு ஸ்ட்ரோக் ஏன் வந்தது அந்த காரணங்களை கண்டுபிடிச்சி அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது. அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபிசியாட்ரிஸ்டோட ஹெல்ப்பை வந்து மேக்ஸிமம் அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் அவங்கக்கிட்ட தான் இருப்பாங்க, நம்மக்கிட்ட அது ஃபாலோஅப்ஸ் மட்டும்தான் வருவாங்க. ஒரு அட் த எண்ட் ஆஃப் ஒரு 3 months நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பேஷண்ட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறாங்க. ஸோ எல்லோரும் கோல்டன் பீரியடில் வந்துட்டால் எல்லாம் முடிஞ்சுது அப்படின்ற ஒன்று கிடையாது. இன்னுமே விஞ்ஞானம்
எல்லாரையும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு மருந்துகள் எதுவும் பெருசாக கண்டுபிடிக்கல. ஸோ நம்ம வந்து அந்த கோல்டன் பீரியடில் வரவங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமி இண்டிகேஷன் இல்லை அப்படின்னா கிளாட் பஸ்டிங் ஏஜென்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தராக நான் சொன்ன மாதிரி வேறு என்ன ரீசன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறது, ப்ரிவென்டிங் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட். ஏன்னா இந்த டைம் ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு, ட்ரீட் பண்ணிட்டோம், முடிஞ்சிச்சுன்னு இல்லை. ஏன்னா திரும்பவும் ஸ்ட்ரோக் வரலாம், திரும்ப ஹார்ட் அட்டாக்கும் வரலாம், இல்லை வேறு எங்கேயாவதும் பிளாக்ஸ் வரலாம். அப்போ ஏன் வந்தது அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு தனி டீம், எல்லா டாக்டர்ஸையும் இன்வால்வ் பண்ணணும். லைக் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பேஷண்ட் வில் கோ டு த ரீஹேப் யூனிட். ஓகே, அந்த ரீஹேப் யூனிட்க்கு வரும்போது அங்கே தான் உங்களுடைய பணி தொடங்குது இல்லை சார்? ஸோ ரீஹேப் யூனிட்க்கு வரும்போது அது எப்படி ஒரு இண்டிவிஜுவலினுடைய எபிலிட்டி டு ரெக்கவர் எவ்வளோ சீக்கிரம் இருக்கும் அதை பொறுத்து இருக்கா, இல்லை இதனுடைய வீரியத்தை பொறுத்து இருக்கா? இந்த ரீஹேபிலிட்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் நாட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணுறோன்னு கிடையாது. சரி, ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் பேஷண்ட் அட்மிட் ஆன உடனேயே பேரலாக போகுது. ஸோ இதில் வந்து டூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் இட். ஒன் இஸ் அந்த ஸ்ட்ரோக்னால பேஷண்ட் அட்மிட் ஆகிருக்காங்க, பெட்டில் இருக்காங்க, அதனால வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து காலில் ஒரு பிளட் கிளாட் வரலாம், படுத்துகிட்டே இருக்கிறதுனால பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு பெட் சோர் வரலாம். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரோக்னால டைரெக்டாக வராமல் அந்த பெட்டில் அட்மிட் ஆகிருக்க ட்ரீட்மெண்ட் டைமில் மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது, அதை ட்ரீட் பண்ணுறது, அது தட் கோஸ் அலாங் வித் தி ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட். The next part of it and the stroke ஓட எஃபெக்ட்ஸ். இப்போது பேஷண்ட் அட்மிட் ஆன உடனே அவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யூ ரிமூவ் த கிளாட், blood flows in, brain recover ஆகுது within 4 hours. பேஷண்ட் மோஸ்ட்லி எல்லா மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரிகவர் ஆகிடுது. இட் கோஸ் பியாண்ட் 4 hours. இல்லை டாக்டர் செந்தில் சொன்ன மாதிரி யூ குட் நாட் ஓப்பன் இட் அவுட், உள்ள ஒரு கிளாட் இல்லை, சர்ஜரி பண்ண முடியல, யூ கிவ் த ட்ரக்ஸ், பேஷண்ட் ஒரு பார்ஷியலாக ரிகவர் ஆகுறாங்க. தென் அந்த டைரக்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரோக், அதுக்குண்டான ரீஹேபிலிட்டேஷன். ஸோ இது ரெண்டு பார்ட். ஒன்று வந்து ப்ரிவென்டிங் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் தென் addressing the actual effects of the stroke. Now again, addressing the actual effects of the stroke, it all depends on what was the initial treatment. So initial treatment சொன்ன மாதிரி ரிகவர் ஆகிட்டாங்கன்னா தென் ப்ராப்ளி ஒரு 2 நாள் கொஞ்சம் வீக்னஸுக்கு, 3ஆவது நாள் அவனுக்கு எல்லாமே ரிகவரி ஆகிடும், பிரெயின் வில் ரிகவர், ஹீ வில் வாக். இப்போ பிரெயின் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, பேஷண்ட் வரதே ஒரு 6 hours கழிச்சு வர்றாங்க, இல்லை நெக்ஸ்ட் டே வர்றாங்க, already the brain, some part of it is died out. டாக்டர் செந்திலும் டாக்டர் சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி பிரெயின் டிஷ்யூ வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான டிஷ்யூ. மற்ற டிஷ்யூஸ் மாதிரி மற்ற டிஷ்யூ எல்லாம் இப்போது இங்கே அடிபட்டுச்சு, ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னா ஒரு 5 hours 6 ஹவர்ஸுக்கு அப்புறமா கூட அந்த பிளட் வெசல் திருப்பி கனெக்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகும். பிரெயின் அப்படி கிடையாது. அந்த 4.5 hours அந்த கோல்டன் பீரியடில் நம்ம அந்த பிரெயின் டிஷ்யூவை திருப்பி பிளட் சப்ளை, ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்கலன்னா it gets totally damaged. ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா ஆஃப் த பிரெயின் இந்த சைட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. பொதுவாக நம்ம ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்கிறப்ப எல்லாருக்கும் தெரிகிறது பக்கவாதம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சைட் பிரெயின் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த சைட் கை கால் வரல, அப்படி தான் நமக்கு தெரியும். ஏன் வரல அப்படி? ஸோ இந்த சைட் பிரெயின் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா, இந்த சைட் கை காலோட மூமெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ அந்த ஏரியாவோட பிரெயின் டெத் ஆகிருக்கு, தட் டிஷ்யூ இஸ் டைட் அவுட். இப்போ எப்படி அந்த பேஷண்ட்டை திருப்பி நடக்க வைக்கிறது? ஹவு டு தே ரிகவர்? இதில் தான் there is lot of things which rehabilitation addresses there. So how the patient recovers? Now suppose இந்த ஏரியா டிஷ்யூ டெத் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த கை கால் எப்படி மூவ்மெண்ட் வரும்? இது வந்து ரெண்டு இது 2 things we talk about. One is plasticity-ன்னு சொல்கிறோம். இது வரைக்கும் ரொம்ப நாள் முன்னாடி வரைக்கும் பிரெயின் போயிடுச்சுன்னா சுத்தமாக எதுவுமே ரிகவர் ஆகாது. டாக்டர் செந்தில் சொன்ன மாதிரி விதின் தட் 1 minute 1 billion நியூரான்ஸ், அந்த சைனாப்சிஸ்ன்றது வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சர்க்யூட்ரி மாதிரி சைனாப்சிஸ், அதெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான், அது திருப்பி வராதுன்ட்டு. தட் வாஸ் வாட் வி தாட். பட் நவ் they have found that there is a thing called plasticity. புதுசாக திருப்பி அந்த சர்க்யூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
So அது வந்து one way that the patient recovers. After the original brain has died out, the original and the control பண்ற அந்த area death ஆன பிறகு, they start recovering by formation of new circuits. ரெண்டாவது வந்து இந்த மெயின் மூமெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுற இந்த பிரெயின் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடம் இருக்குது, what we call the prefrontal cortex. அந்த ஏரியா வந்து நார்மலாக பெருசாக இந்த மூமெண்ட் கண்ட்ரோலில் அதில் பெரிய ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. பட் அந்த மெயின் ஏரியா பாதிக்கிறப்போ அந்த ஏரியா வந்து புதுசாக அந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கும். ஒருத்தர் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறாரு, திடீர்னு சிக்காயிடுறாரு, உடனே என்ன பையன் வந்து பிஸ்னஸ் பார்ப்பார். பையனுக்கு he does not know the exact இது எப்படி நடத்துறது எல்லாம் இது தெரியாதுங்க. பட் வந்து ஏதோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவார். அதே மாதிரி திஸ் ஏரியா, திஸ் நியூ ஏரியா ஆஃப் த பிரெயின் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங். இப்போ அது நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அது போக்கிலே அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும், பேஷண்ட் வந்து மூமெண்ட் வரும், பட் நார்மல் மூமெண்ட்ஸ் வராது. வாட் வி கால் ப்ரிமிட்டிவ் சைனர்ஜிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ப்ரிமிட்டிவ் சைனர்ஜிஸ் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய சினிமாவிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க. பேஷண்ட் வந்து கை இப்படி போயிடுது, கால் இப்படி நேராக போயிடுது, இப்படி ஊனி வச்சு நடக்கிறாங்க. அது வந்து அன்ட்ரெயின்ட் ஏரியா. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பிஸ்னஸ் மேனோட சன் விதவுட் நோயிங் எக்ஸாக்ட்லி வாட் டு டூ, ஹீ இஸ் ரன்னிங் த பிஸ்னஸ். அதே மாதிரி திஸ் ஏரியா ஆஃப் த பிரெயின் இஸ் ரன்னிங் த பிஸ்னஸ். கை இப்படி கால் இப்படியே வந்துடுது, கை இப்படி வந்துடுது, இப்படி தேய்ச்சி தேய்ச்சி நடக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ அந்த பையனை வந்து somebody has to train him, இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த chronic stroke அந்த ரொம்ப நாள் ஆச்சு, patient has come after 5 days, after 1 month, அதில் வந்து what we focus on is retraining that new area. ஸோ அந்த புதுசாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிற ஏரியாவை வந்து we retrain it. இப்போ இயற்கையாக ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி நடக்க ஆரம்பிக்குது, நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லை. இயற்கை என்ன ஆகுன்னா, குழந்தை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த 3வது மாதம் கழுத்து நிற்கும், 6வது மாதத்தில் குப்புற விழுந்து தவளை ஆரம்பித்து உட்காந்து இது பண்ணுற மாதிரி we use that same sequence. அதே sequences we use to retrain. ஸோ பேஷண்ட்டை வந்து முதல்ல உட்கார வைக்கிறது, குப்புற படுக்கிறது, பேலன்ஸ் பண்ணுறது, அதே சீக்வன்ஸில் we retrain. ஸோ அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு we need lot of equipment. இப்போ அந்த மசில் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன், ஃபங்க்ஷனல் ஸ்டிமுலேஷன், ரோபோட்டிக் தெரப்பி, அந்த மூமெண்ட்ஸ் திருப்பி அதே சீக்வன்ஸில் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ரோபோட்டிக் தெரப்பி எல்லாம் இருக்குது. ஸோ வி யூஸ் ரோபோட்ஸ் டு ரீட்ரெயின் தோஸ் மூமெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு இட்ஸ் எ டீம் எஃபர்ட். இது நான் வந்து ஒரு ஃபிசியாட்ரிஸ்ட்டை போய் அங்கே தனியாக உட்காந்து பண்ண முடியாது. ஐ நீட் அ டீம். அந்த டீமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இருப்பாங்க, ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட் இருப்பாங்க, ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் இருப்பாங்க, ஸ்வாலோ தெரபிஸ்ட் இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நான் இப்போ சொன்ன அந்த சீக்வன்சஸ் எல்லாமே எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் ஹவு தி ரீஹாபிலிட்டேஷன். காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே ஹிஸ் வீக்னஸ் பாடி ஒர்க் பண்ண முடியாது. பக்கத்தில் நர்சிங் ஹோம் போயிட்டு அது ஒரு சிடி எம்ஆர்ஐ பண்ணுறதுக்கு 2-3 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. ஸ்ட்ரோக் தான் சொன்னாங்க, அவுட் விண்டோ மறுபடியும் சொன்னாங்க. சரி, நான் காலிங் மீ அந்த ஃபோன், அவங்க நான் யூஸ்வலி அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் தான் பேசுவேன், டாக்டருக்கு புரியல. அப்புறம் நான் என்ன கேள்வி கேட்குறேன், அந்த டாக்டருக்கு சொல்ல தெரியல. ஃபேமிலிஸ் கிரைங், அந்த டாக்டர்ஸ் டோல்ட் நோ சான்ஸ் இருக்குது. மேபி நிம்ஹான்ஸில் போய் பெங்களூர் போயிட்டு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா. தே கேம் ஹியர். அவங்க உடனே சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த எம்ஆர்ஐ ரிலேட்டிவ்லி ஈவன் தோ அவுட் விண்டோ, பட் நம்ம எம்ஆர்ஐ பார்க்கும்போது they say up to 24 hours. up to 24 hours அந்த ஏரியா கொஞ்சம் blood spike பரவலை. So they went and removed the clot. Within 48 hours he's walking and talking. நிறைய டைம் அப்படி காமிக்கல. ஒரு பேஷண்ட் போயிட்டு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, பேரலைஸ்ட், திரும்ப 5 years ஆகுது வேற ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, நார்மல் ஆயிடுச்சு. அவர் திஸ் ஆல் நெவர் ஹேப்பன்ஸ். இங்கே ஊற்றுற எண்ணெய் வந்து அது தோல் மூலியமாக உள்ளே போய் எதுவும் சரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நம்ம தோல் வந்து அப்படி ஒரு போரஸ், இது அவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றினாலும் நீங்கள் லிட்டர் கணக்கில் ஊற்றினாலும் அது உள்ளே போய் ஒன்றும் பண்ணாது. அண்ட் இந்தியன் 1996 சார் சயின்டிஃபிக்கலி இப்போ அவங்க சொல்கிற மாதிரி வருமானால ஸ்ட்ரோக்கை உருவாக்க முடியுமா? அப்படி பண்ண முடியாது. ஏதாவது ஒரு பகுதியை இல்லை, அது ஸ்ட்ரோக் உருவாக்க முடியாது. அந்த பர்டிகுலர் நரம்பை ஏதாவது பண்ண முடியும், அவ்வளோதான். மேலே எதுவும் பண்ண முடியாது.
அப்படி ஒரு வைத்தியம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பேஷண்ட் நம்மளை நடக்க வைக்கலாம். வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ். மோஸ்ட்லி அவர் இந்த மாதிரி they can't sit like this. உட்கார முடியாது, இப்படி படுத்திருப்பாங்க. இவருக்கும் தலை தொங்கின மாதிரி தான் காமிச்சார். நல்லா நடிச்சிருக்கிறாரு, ஆக்சுவலாக அதில் நல்லா தான் நடிச்சிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரொம்ப சிவியர் ஹெட் இன்ஜுரிலையும் ஸ்ட்ரோக்லேயும் வரலாம். மோஸ்ட்லி இதுலேருந்து ரிக்கவரி ஆகிறது வந்து இட் வில் பி அ சென்சேஷனல் நியூஸ்.